اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. 16 جولائی 2026 رحمان علی باجوہ چیف کوآرڈینیٹر حقیقہ پاکستان سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی اس وقت راولپنڈی پریس کلب کے باہر جو احتجاجی کیمپ لگایا گیا تھا ہمارے ضلع پنڈی کے ساتھیوں کے ساتھ فیڈرل سے اس وقت اظہار یکجہتی کے لیے ادھر موجود ہے. میری ذات کے حوالے سے کوئی اظہار یکجہتی کسی جگہ پہ ہوگی بالکل دائم درم سکھنے آپ کے ساتھ ہم ادھر موجود ہوں گے. لاہور کے احتجاج ہوں، ڈویژنس کے ہوں، دھرنا ہو، جہاں پہ بھی ہمارے دیگر ساتھی نیشنل لیبر فیڈریشن سے صاحب موجود ہیں، لیبر کمیٹی آف ایسو کے صدر صاحب موجود ہیں، سید محمد راج صاحب سے ایجوکیشن سے شفقت صاحب موجود ہیں. اور یہ وہی چہرے ہیں، یہ بتانا چاہوں جو لاہور کے 10 دن کے دھرنے پہ رپورٹ ہوتی ہے. پنجاب کے ملازمین کے لیے پیغام ہے کہ آپ کے تمام اضلاع کے اندر جہاں جہاں پہ یہ احتجاجی کیمپ لگے آپ اس کے اندر آ کے بیٹھے. جو حقیقہ کے دونوں گروپس نے ایک شیڈیول دیا تھا کہ 21 تاریخ تک یہ احتجاجی کیمپ جو ہے جاری رہیں گے، گورنمنٹ کو باور کروائیں گے، اور اس کے بعد کا جو ہے کے قائدین نے کیا تھا وہ مکمل قلم چھوڑ ہڑتال تمام اداروں کے اندر، خواہ اسکول ہو، کالجز ہو، ہیلتھ کا سیکٹر ہو، ڈپٹی کمشنر آفیسز ہو، ریونیو ہو، ایریگیشن ہو، آپ کا پیرامیڈکس ہو، ویٹنری کے تمام اداروں کی طرف سے یہ جو ہماری جو ہے وہ کال دی گئی ہے. آپ کی سنجیدگی، آپ کی کیمپس کی اندر جو ہے شرکت، ہمارے آنے والا جو ہم نے لاہ عمل دیا ہے اس کے اندر انتہائی معاون ہوگی. اور مجھے 100% یقین ہے کہ آپ عملی طور پہ تہیہ کریں، سوشل میڈیا کے اوپر آئے تو 22 تاریخ سے پہلے پنجاب گورنمنٹ سنجیدگی کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرے گی. اور اگر پریکٹیکلی نیت کے ساتھ ایک دن پورا پنجاب بند ہے اور تمام اضلاع کے اندر آپ لوگ نکل آتے ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ مقررات کے اوپر آ جائے. مگر ہم سوشل میڈیا تک رہیں، بستروں میں بیٹھ کے، اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے ہم مشورے دیتے رہیں کہ لاہور میں دھرنا ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، صوبائی اسمبلی کے باہر ہونا چاہیے یا کچھ، تو بالکل 16 جون کا جس دن بجٹ تھا دونوں گروپ نے صوبائی اسمبلی کے باہر کی کال دی ہوئی. بچہ ہمیں عملی طور کے اوپر پتا ہے کہ ہماری بہنیں جن کی ایک بڑی تعداد ہے جو سرکاری ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں، کہ وفاق میں 7%، پنجاب میں 3.5%، وفاق کا بھی کم ہے، کہ اس کے اوپر بھی اگر ہم نے خاموشی دکھائی. تو میں اپنی بہنوں کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے ضلع کے اندر، اپنے شہر کے اندر جس دن دھرنا ہو، قلم چھوڑ ہڑتال ہو، تالہ بندی ہو، وہاں پہ تو آ جائے. مگر ہر ملازم کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ لاہور پہنچے. اور یہاں پہ یہ بھی میں واضح کرنا چلوں کہ موشن کی شدت ہے، ہمیں حقائق بالکل سامنے رکھنا ہے، آنکھیں بند نہیں کرنی ہے. آئیڈیل ہے کہ ہم یہ 4 بجے تک یہ جو احتجاجی کیمپ لگا رہے ہیں اس کو جاری رکھیں. کل بھی یہاں پہ راولپنڈی کے نمائیں اس کو 10 سے 12 بجے تک ہم رکھیں گے. میرا فیڈرل کا جتنے ساتھی ہے کل 10 سے 12 بجے آپ نے شرکت کرنی ہے، خاص طور پہ پنڈی میں جو ملازم ہیں
کو جو ایک بڑی تعداد عملی طور پہ کام چھوڑ کے ہم اسلام میں نکال سکتے پورے پنجاب کے اندر نکال سکتے ہیں. ہم یہ پچھلے 5 سال میں پریکٹیکل کر کے دیکھ چکے. یہ میکسیمم 2,4,6,8 بہت ہوا تو 10,000 9,90,000 کو نکلنا چاہتے ہیں مالی مسائل کی وجہ سے, گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے جو ہے وہ لاہور نہیں پہنچ سکتا. اور جتنی بھی تحریک کی اگر وہاں سے نہیں ہوئی تو پھر کے اندر لوگ پچھلے تالا بندی انہوں نے کی جو گورنمنٹ کی نیگوشیشن کے اوپر ہے. عملی بدل لاہور پریکٹیکلی نکلتا ہے, تمام اصلاح کے اندر لوگ نکلتے ہیں تو مسائل حل کیوں نہیں ہوں گے. مگر گھر میں بیٹھے رہے اور بول رہے کہ قائدین نے کچھ نہیں کیا. قائدین تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. لاہور بھی 10 دن کا دھرنا دیا. جب سول سیکریٹریٹ کے سامنے بیٹھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے صوبائی اسمبلی کے سامنے بیٹھے. جب ادھر معاملہ حل ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی سول سیکریٹریٹ کے سامنے بیٹھ جانا. لوگ نہیں نکلتے تو کہا جاتا ہے کہ اصلاح کے اندر ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. مگر یہ ملازمین کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کو شیڈیول دیا جا رہا ہے اس سے فالو کریں. یہ آسان نہیں ہے کہ رمضان کے اندر تمام ڈویژنز کے اندر پہنچے. دفعہ 144 کے باوجود تمام ڈویژنز کے اندر اپنے احتجاجی مظاہرے کیے بڑے بڑے. یہ کوئی پکنک نہیں منا رہے تھے, گورنمنٹ کا پاور کروا رہے تھے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں. اور انہیں ڈویژنز کے مظاہروں کا یہ امپیکٹ تھا کہ جب اپنے سوشل میڈیا پہ ٹیکنگ چلائی تو ہم جم کروانے میں کامیاب ہوئے. بہت سے ناقدین جو یہ کہتے تھے اور جو اسلام آباد نہیں بھی آئے کہ پنجاب کو تو کچھ ملتا نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے, وفاق ہی رہ جاتا ہے. وفاق میں وہ چیزیں ملی دوبارہ سے کلیم کیا جا رہا ہے. وہ ڈھاک وفاق میں ضم ہوئے ہیں تو یہاں پہ صوبوں میں ملے. 7% وفاق میں ہوا ہے تو صوبوں میں کلیم کیا جا رہا ہے. 30% وفاق میں ہوا تھا تو صوبوں میں ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کلیم کیا جا رہا ہے. 50% کنوینشن الاؤنس یہ بھی کیا ہو چکا. یہ تمام چیزیں ہم نے مل کے لینی ہے. اور ماضی کی طرز کے اوپر جب بھی وفاق کے اندر کوئی مراد ملی تو وہ صوبوں کے ملازمین بھی دی گئی ہے. یہاں پہ تو ایک اور تقسیم اور ملازموں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ جی وفاق مراد لے گیا, صوبے بیچ میں لے گئے, مگر ذہن میں رکھے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے آپ کا ہمارا یہ جو جنگ ہم نے لڑی تھی کہ پنجاب کے اندر جو گورنر ہاؤس میں سول سیکریٹریٹ کے اندر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جو 150% برات لے رہے ہیں, یہ لڑائی. سوادی صاحب صدر نیشنل لیبر فیڈریشن. اور سب سے آخر میں ایک کمیونیکیشن گیپ جو ہے, اگر کچھ اضلاع ہمارے رہ گئے تو 21 تاریخ تک روزانہ کی بنیادوں کے اوپر جو ایک فیصلہ کیا گیا تھا کمیٹی میں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. ہمارے چیئرمین حقیقت پنجاب غلام محی الدین کے صاحب کے والد دلیل تھے. گزشتہ روز سے وہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہے. دیگر گروپوں کے جو ساتھی ہیں خالد جبیر سنگھیڑا ہو, میڈم فائزہ رانا ہو, ندیم اشرفی صاحب ہو, قاضی عمران صاحب ہو, راجہ طاہر محمود ہو یا دیگر جتنے بھی قائدین ہیں, ان کی کال کے اوپر آپ نے یہ احتجاجی کیمپ لگانے اور ایک ایک چیز کے اوپر بھی ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. آپ ملازمین نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اور کیا کر رہا ہے یہ قائدین دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی سدے باب کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ. جناب محترم رحمان باجوہ صاحب, عاشق خان صاحب, قاضی امان صاحب, راجہ طاہر صاحب, بیٹیوں,
ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ قوم کے معمار سال سے سڑکوں پر ہیں اور نظام ان کا تماشا دیکھ رہا ہے. وہ اپنے جائز مطالبات کے لیے نکلے ہیں. ان کا جائز مطالبہ نہیں مانا جاتا، لیکن اپنی عیاشیاں اشرافیہ کی ایک ذائقہ بن چکا ہے اس ملک میں جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور افسرشاہی کا. وہ ذائقہ مل کر چند ہزار یا چند لاکھ لوگ پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں ملازمین کا، اساتذہ اجلاس کا اور مزدوروں کا خون کر رہے ہیں، معاشی قتل کر رہے ہیں. میں آپ کے ساتھ پاکستان بھر کے 8.5 کروڑ مزدوروں کی طرف سے اظہار یکجہتی کر رہا ہوں. ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں فیصلہ آباد کتنا بڑا ہب ہے لیبر کا. آج فیصلہ آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بہت بڑی ہے. پاکستان میں ادارے بنائے جاتے ہیں اور IFC جو وزیر اعظم جس کو ہیڈ کرتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف جس کو ہیڈ کرتا ہے، وہ ادارے بننے کے باوجود پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی. پاکستان کا سرمایہ باہر منتقل ہو رہا ہے. اس لیے آپ نے IPPs کی شکل میں انرجی اتنی مہنگی کر دی، بجلی اتنی مہنگی کر دی کہ جو کوئی بھی کارخانہ دار کارخانہ نہیں لگا سکتا یہاں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس ملک کی مقتدرہ کی سوچنے کی ہے. اور مقتدرہ سے میں کہتا ہوں آج تم اگر کمانڈر ان چیف بنے ہو، کوئی وزیر اعظم بنا ہے، تو انہی اساتذہ کرام کے نے تمہیں پڑھایا ہے، تمہیں لکھایا ہے، تمہاری تربیت کی ہے، تمہاری صلاحیتوں کو نکھارا ہے. آج وہ اساتذہ پنجاب بھر میں، ملک بھر میں روڈوں پر روڑ رہے ہیں اور اپنے حق کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں. اور تم تعلیمی ادارے بیچ رہے ہو، تم اسپتال بیچ رہے ہو، تم لوگوں کا تحفظ نہیں کر سکتے. ریاست کا، حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ اپنے اصل کام کو کرو. یہ بڑی باصلاحیت قوم ہے، اس کے اساتذہ بڑے باصلاحیت ہیں، اس کے تمام ادارے بڑے باصلاحیت ہیں. اپنی بہنوں کے لیے، سرکاری ملازمین کے لیے آپ اپنے جائز حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. میرا مزدور نہیں نکل پا رہا اس لیے کہ وہ دیہڑی دار مزدور ہے. 8.5 کروڑ میں سے 7 کروڑ دیہڑی دار مزدور ہے. وہ اس لیے نہیں نکل پا رہا کہ وہ شام کو اپنے بچوں کے لیے 2 روٹیاں نہیں لے کے جا سکے گا، وہ احتجاج کے لیے آئے گا. یہ ظلم اس ریاست نے، اس نظام نے، اس سسٹم نے بپا کر رکھا ہے. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. جینا ہوگا، مرنا ہوگا، آج بھی ہوگا، کل بھی ہوگا. ایک ریاست 2 دستور، حقیقہ پاکستان، حقیقہ پنجاب، ہم سب اس لیے میرے بھائیوں، سرکاری ملازمین ہو، مزدور ہو، کسان ہو، ہم نے مل کر جدوجہد کرنی ہے. یہ ملک ہمارا ہے. ہم کوئی بھی چیز پاکستان کے آئین اور قانون سے ماورا نہیں مانگتے. ہم جو چیز مانگ رہے ہیں، اپنا جو حق مانگ رہے ہیں، وہ آئین اور قانون کے مطابق مانگ رہے ہیں. اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں تو اپنے جمہوری حق کی بنیاد پر، جائز رائٹ کی بنیاد پر بیٹھے ہیں. ہم
सबसे पहले हमारा पाकिस्तान है, सबसे पहले इसका दिफा है। लेकिन जब तक कौम अगर इस तरह मसाइल और मसाइब का शिकार होगी, एहसास महरूमी पैदा होगा, तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे, अस्पताल बंद कर दिए जाएंगे, असातिज़ा कराम रोडों पर मारे मारे फिरते रहेंगे अपने मुतालबा की खातिर, तो ये कौम तरक्की नहीं कर सकती। कौम को तरक्की करनी है, अगर पाकिस्तान को दुनिया में सुपर पावर बनाना है अगर, तो हमें अपनी सारी कौम की सलाहियतों पर इन्हिसार करना होगा, इन पर एतमाद करना होगा, इन्हें साथ लेकर चलना होगा और इनकी इज्तिमाई बसीरत से काम लेना होगा, जिसकी बुनियाद पर हम पाकिस्तान को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं एक बार फिर अगेगा पाकिस्तान हो, अगेगा पंजाब हो, एफका हो, आपकी जो भी तंजीमें हैं, आप जो जदोजहद कर रहे हैं, उसके साथ पाकिस्तान भर के मजदूरों की तरफ से गुजारी यकीनी करता हूँ और आपको यकीन दिलाता हूँ हमेशा आपके साथ रहे, हमेशा आपके साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। ये पूरे पंजाब में 21 तारीख तक मुसलसल कैंप लगने हैं। मैं अपने NLF के दोस्तों से भी और तमाम मजदूरों से ये अपील करता हूँ कि वो इन सारी बैठकों में आकर शरीक हो, इन धरनों में शरीक हो और 22 तारीख को जो बड़े धरने हैं उनमें भी भरपूर शिरकत करें, इसलिए कि मसले जद्दोजहद से हल होते हैं, निकलने से हल होते हैं, अपना हक मांगने से हल होते हैं, अपने हक के लिए लड़ने से हल होते हैं। ये जिहाद है और इस जिहाद के लिए निकले। मैं एक बार फिर ये चीज वाज़ेह करना चाहता हूँ कि हम जो कुछ मांग रहे हैं, न आइन से मावरा मांग रहे हैं, न कानून से मावरा मांग रहे हैं। आए हमारे साथ बैठे, हम आपको साबित करेंगे कि आपने एक आइन में दो तरह की चीजें पैदा की हुई है, एक तरफ मराहतें और एक तरफ महरूमियां हैं। एक तरफ तालीम से महरूमी, इलाज से महरूमी, कोई भी कौम तालीम से महरूम कौम तरक्की नहीं कर सकती, कोई भी बीमार और लागर कौम तरक्की नहीं कर सकती, सेहतमंद कौमें और तालीम याफ्ता कौमें तरक्की कर सकती है। आप इस तालीम की निचकारी को खत्म करें, आप इस सेहत के इदारों की, डिस्पेंसरियों और अस्पतालों की निचकारी को खत्म करें, आप अपनी जिम्मेदारी अदा करें। ये पाकिस्तान वसाइल से माला माल है, उन वसाइल को एक्सप्लोर करने की तरफ तवज्जो दें। इतने ज्यादा वसाइल हैं कि आपको ये टैक्स लगाने और चालान करने और इन पर इन्हिसार करना खत्म करना होगा। हकीकी जो दौलत है उसको नीचे से निकाल कर उसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना होगा। बहुत शुक्रिया। आशिक खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह कायदीन ने तमाम पाकिस्तान के मुलाज़िमीन को, पंजाब के मुलाज़िमीन, तमाम महकमा जात को ये हदायत की है कि अगर आप अपने हुकूक के लिए जदोजहद करना चाहते हैं तो यही वो प्लेटफॉर्म है, यही वो लोग हैं, यही वो जदोजहद का मकाम है जहाँ आप सब ने मिलकर अपने जो जायज़ हुकूक है वो आपने हासिल करते हैं। क्योंकि एक लंबी थोड़ी बात हो चुकी है। मैं प्रेसिडेंट फेडरेशन इलेक्ट्रिसिटी की पंजाब के अंदर जितनी भी हमारी यूनियन हैं, फैसलाबाद है, लाहौर है, वाला है, मुल्तान है, कहीं इनसे दरख्वास्त होगी कि इनके जहाँ कहीं भी ये तजाजी कैंप लगे होंगे, हमने बाहैसियत इत्तेहादी शिरकत करनी है और वहाँ पर इनका हमने साथ देना है। इसी तरीके से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि यहाँ मैं खुद भी मौजूद हूँ, लेबर यूनियन या काइस्को के जितने भी साथी दोस्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं, कल 10 से 12 बजे के दरमियान आप लोगों ने भरपूर
हमारा साथ दिया है, नेशनल फेडरेशन ने हमारा साथ दिया है और अभी तक हम यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरीके से भरपूर साथ हमने इनका देना है और आने वाले दिनों में इफ्तारी के हवाले से जो चीज़ें होने जा रही हैं, ज़ाहिर है उसमें इन लोगों का एक किरदार है और इस किरदार को मद्देनजर रखते हुए हमने इनका भरपूर साथ देना है। और 22 तारीख का जो इनका प्रोग्राम है इंशाल्लाह मीटिंग के बाद हम आपके सामने लाएंगे, उसमें भी आपने पूरे पाकिस्तान से भरपूर अंदाज में शिरकत करनी है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। राजा आफ्ताब साहब, प्रेसिडेंट आपका डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इमाम अली बाजवा साहब और इनके साथ दिग्गर कायदीन इस्लामाबाद से तशरीफ लाए शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज ये हमारे एहतजाजी कैंप में शिरकत फरमा कर मुलाजमीन की हौसला अफजाई करवाई है। इनके साथ फाती साहब तशरीफ लाए, इनका भी शुक्रिया। दोस्तों, जिस तरह कैदीन ने कहा 21 तारीख तक हमारा ये रावलपिंडी प्रेस क्लब के सामने कैंप जारी रहेगा। रावलपिंडी के तमाम मुलाजमीन से ये गुजारिश है कि अपने हक की खातर जहाँ पहुँचे रोजाना की बुनियाद पर, जो सुबह 10 बजे से लेकर दिन 1 बजे तक ये हमारा एहतजाजी कैंप रोजाना की बुनियाद पर लगेगा, जो 21 तारीख तक जारी सारी रहेगा। इंशाअल्लाह ताला अगर 21 तारीख तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, जो मुतालबात चार्टर डिमांड में हमारी क़यादतें दिए हुए, जिसमें कोई नई चीज हमने शामिल नहीं की उस चार्टर डिमांड में, वही मुतालबे कर रहे हैं जो हमारे ऑलरेडी जो हमारे हकूक इन्होंने खत्म किए, जो हमारी मराहत खत्म की हैं, उनका ही राना रो रहे हैं 3 साल से। लेकिन ये बेरहम और बेहिस हुक्मरान अपनी जाशियों में लगे हुए हैं। ये मुलाजमीन के मुतालबात को पूरे करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इंशाअल्लाह ताला 22 तारीख को जो प्रोग्राम के मुताबिक हर पंजाब के हर DC ऑफिस के सामने एहतजाज होगा, रावलपिंडी पंजाब भर में इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह भरपूर एहतजाज करेगा, जो DC ऑफिस के सामने होगा। और उस वक्त तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक पंजाब के मुलाजमीन को उनका हक वापस नहीं दिया जाता। एक रियासत 2 दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। एक रियासत 2 दस्तूर, नामंजूर, नामंजूर। साडा हक। काजी इमरान साहब, सदर पंजाब टीचर यूनियन इम्तियाज अब्बासी ग्रुप, सीनियर वाइस चेयरमैन पंजाब। मैं सबसे पहले आने वाले मौजूद मेहमानों को, जिन्होंने आज का हमारा एहतजाजी कैंप को करने को ज्वाइन किया, उनको खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब आशिक खान साहब हमारे आइस्को से एक दरख्शीदा इदारा हैं, हमारे हर एहतजाज की जान होती है। इसी तरह नेशनल लेबर फेडरेशन से जनाब शमसर रहमान स्वाति साहब, उनकी बैनुल-अक़वामी सतह पर मजदूरों की, मेहनत कशों की, मुलाजमीन की नुमाइंदगी करते हैं। हाल ही में एक बैरूनी दौरा भी करके आए हैं, इससे पहले भी हमेशा हर साल जो है वो हमारी आवाज़ बैनुल-अक़वामी दुनिया तक पहुँचाती है। जनाब शफकत साहब हमारे फेडरल एजुकेशन से, से इसी तरह सुलहरी साहब थोड़ी देर तक पहुँच रहे हैं। आज के इस जो कैंप है, इसकी मेजबानी तब हमारे डिस्ट्रिक्ट पंजाब टीचर यूनियन जिला रावलपिंडी इशारत कादरी साहब मौजूद हैं, तारीख साहब मौजूद है, एफराज बशर साहब और
जदोजहद का शुरू किया था। ये आवाज़ पहले हमारी थी, हमारे उस्ताद की थी, हमारे क्लर्क की थी। आज वो आवाज़ जो है वो पंजाब की असम्बली में भी MPs की भी आवाज़ है, नेशनल असम्बली में MNAs की आवाज़ है। तो ये आवाज़ अल्लाह ने इसको आगे बढ़ाया है। ऐसा नहीं हुआ, ये अगरचे एक बात तय है कि जिन तक हमारी आवाज़ पहुंचनी चाहिए थी, पहुंच वहां भी गई है, लेकिन उन्हें ज़रा फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनके जो ज़ाती अखराजात है, जो तायुश के ज़ुमरे में आते हैं, याशी के ज़ुमरे में आते हैं, वो शायद उनको ज़्यादा आम लगते हैं। जबकि यहाँ पे जो मसला बना हुआ है वो पेट का मसला है, लोगों की इज्जत और वक़ार का मसला बना हुआ है। आज लोग न सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि अपनी सफेद पोशी का भरम रखने से भी कासिर है। और एक स्टेट जो होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि लोग इस सतह पे न जाएं कि फिर जिंदाबाद के नारे मुर्दाबाद के नारों में तकसीम जो है वो तब्दील हो जाए। आज मैं समझता हूँ कि जहाँ हम इस बात की हिमायत करते हैं कि हमारे सरहदों के मुहाफ़िज़ जो हैं उनके वक़ार पे, उनकी इज्जत पे कोई हर्फ आता है, तो एलीट तबका है उनकी तरफ से वैसा नहीं आएगा। याद रखें कि आपका मुतवस्सित तबका, चाहे वो क्लर्क हो चाहे उस्ताद हो, मैं साथी के हवाले से एक बड़ी अहम बात कहूँगा कि अगर उस्ताद अपना फ़र्ज पूरा न करे और वो लोगों को नजरियाती सरहदों का मुहाफ़िज़ न बनाए, लोगों को उनके लिए मरने पर आमादा न करे, तो फिर हम हर सतह पे नाकाम होंगे। इसलिए ये तालीम का शोबा जो है, इसको निजी से की तरफ हमने दे दिया तो ये दुकानदारों के हथे चढ़ जाएगा, और दुकानदारों का कोई नजरिया नहीं होता, ना उनके पास नजरिया पाकिस्तान होता है, ना उनका नजरिया इस्लाम होता है, उनका नजरिया सिर्फ 2 और 2 4 होता है। इसलिए तालीम, सेहत और जो हमारा मुतवस्सित तबका है उसके हालात को अगर बदलेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। निज़ाम इंसाफ को का तकाजा ये है कि आइन कहता है कि आइन की नज़र में हर शख्स बराबर है। तो ये जो बाजवा साहब आपने जो परचम लेके निकले हुए हैं डिस्पैरिटी का, इसके पीछे फलसफा यही है कि इस मुल्क में एक जैसा काम करने वाले, एक जैसा तालीम रखने वाले, उनकी जो मराहत हैं, उनकी तनख्वाहें हैं, उनकी मजदूरी है, उसमें फ़र्क क्यों है? वो फ़र्क कम होगा तो हमारी जदोजहद तब जाके ख़त्म होगी, वरना ये जदोजहद जारी रहेगी। और मैं सलूट करता हूँ कि बहुत सारे दोस्त मायूसी की बातें तो करते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये डिस्पैरिटी रिडक्शन किसी पॉइंट से शुरू भी तो हुआ है। अगर किसी ने नाम लिया है, कुछ लोगों ने उसके लिए अपना वक्त दिया, अपनी फैमिली का वक्त दिया, उसमें लोगों की कड़वी कसीली बातें भी सुनी, उसमें आपके स्केल मजबूए, तो उसमें भी तो कुछ लोगों का हक है, कुछ लोगों का हक है। इसलिए बाज़ औक़ात देर हो जाती है जदोजहद में, लेकिन अपने मौसलों के हवाले से ये याद रखना चाहिए कि जब वो बात करें, जब वो याद करें, जब वो आपको बुलाएं, तो आप जोक दर जोक आए। मैं वही कहूँ कि बावत काफर आँखी वाली बात है कि आप एक बार आवाजों पे इस तरह से निकलें, जब कहे कि इदारों को बंद कर दो तो 707। हम कहते थे कि इसका मतलब ये क्या है? कहते हैं कि सफाई तभी होती है कि आपके अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो पूरे हों और आप मुकम्मल यकसुई के साथ निकलेंगे। तो कौन सा हक है जो आपसे कोई रोक सकता है? इंशाअल्लाह सारे हकूक मिलेंगे। मैं आने वाले मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का और रेलवे से इंतजार जाफरी साहब तशरीफ ला चुके हैं, हमारे पेंशनर एसोसिएशन के
सैयद महराज साहब का मैं नाम लेना भूल गया था। महराज साहब आपके साथ बड़े आम सफर लाला परवेज साहब भी आ चुके हैं, बड़े हमारे जदोजहद के साथी हैं। चौक दर चौक हमारे डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं, खास तौर पे वफाक से आने वाले मैं दोस्तों को का शुक्रिया अदा करूंगा कि वो उन्होंने आके पंजाब के साथ आके बैठे। तो इंशाअल्लाह साथी वो है जो लाहौर के अंदर भी मौजूद धरने में हैं और मौजूद 10 हैं। दिन तक मौजूद रहे वहाँ। और मैं खास तौर पे जो मेजबान हैं बिशारत कादरी साहब, जनाब अनवर अली भट्ट साहब, जनाब कारी अब्दुल रऊफ साहब, जनाब